یہ داستان ہے عزم و ایمان کی اور 1000 سال سے ناقابل شکست سمجھے جانے والے شہر قسطنطنیہ کی۔ اس کی دیواریں محض پتھر نہیں تھیں، بلکہ یہ عیسائی دنیا کے غرور اور حکمت عملی کی آخری علامت تھی۔ جب تک یہ شہر باقی تھا، مشرقی اور مغربی دنیا کے درمیان کشمکش ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر 15ویں صدی میں اناطولیہ سے ایک نئی طاقت کا عروج ہوا، عثمانی سلطنت۔ سلطان مراد ثانی کے بعد ان کے بیٹے محمد نے تخت سنبھالا، جو ایک چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ذہانت کا ثبوت دے چکے تھے۔ یہ لڑکا عام سلطان نہیں۔ سلطان محمد ثانی صرف 19 برس کے تھے، لیکن ان کی نگاہیں اپنے آباء و اجداد کے نامکمل خواب پر ٹکی تھیں۔ قسطنطنیہ۔ وہ جانتے تھے کہ قسطنطنیہ کی فتح ان کی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ محمد نے صرف تاریخ نہیں پڑھی، بلکہ ناکام محاصروں کا بغور مطالعہ کیا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے صرف بہادری کافی نہیں، بلکہ جدید سائنس، انجینئرنگ اور ایک فوق الفطرت منصوبہ بندی درکار ہوگی۔ صرف تلوار کافی نہیں۔ جنگ عقل سے جیتی جاتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ تلوار سے پہلے ذہن سے لڑنا ہوگا۔ سلطان محمد فاتح کو 9 زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور وہ ریاضی، فلکیات اور فوجی حکمت عملی میں کمال رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت پر سب سے گہرا اثر ان کے روحانی استاد شیخ آق شمس الدین کا تھا، جنہوں نے انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی یاد دلائی جس میں اس شہر کو فتح کرنے والے امیر کو خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ پیشن گوئی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن چکی تھی۔ یہ فتح تمہارے مقدر میں لکھی ہے، اور اس نے ان کے عزم کو فولاد جیسی مضبوطی دی۔ تخت نشین ہوتے ہی انہوں نے اپنے تمام وزراء کو واضح کر دیا کہ تمام سیاسی معاملات پر فتح کا منصوبہ مقدم ہوگا۔ قسطنطنیہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے شہر کی سمندری امداد کو کاٹنے کا منصوبہ بنایا۔ آبنائے بوسفورس، جو بحیرہ اسود اور بحیرہ روم کو ملاتی تھی، اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا لازمی تھا۔ سلطان نے آبنائے کے یورپی کنارے پر پہلے سے موجود اناطولی حصار کے عین مقابل ایک دیو ہیکل اور پیچیدہ قلعہ روملی حصار تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ یہ قلعہ صرف 4 ماہ کے انتہائی قلیل عرصے میں مکمل کیا گیا۔ روملی حصار اور اناطولی حصار نے مل کر بوسفورس کو فوجی اور تجارتی راستے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا۔ اب باہر سے آنے والی کوئی بھی خوراک یا امدادی فوج شہر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ شہر کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس بار کا حملہ آور پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ یہ نوجوان سلطان ہمیں تباہ کر دے گا۔ سلطان کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار انجینئرنگ کا معجزہ تھا، باسیلیکا توپ۔ انہوں نے ہنگری کے انجینئر اوربن کی خدمات حاصل کی اور دنیا کی سب سے بڑی توپ بنانے کا حکم دیا۔ یہ توپ اتنی بڑی ہے کہ اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ بہت اچھا، اسے جلد از جلد تیار کرو۔ جو ان کی فوج کے ہجوم سے بھی زیادہ تھی۔ یہ توپ اس قدر وزنی تھی کہ اسے چلانے کے لیے سینکڑوں افراد اور بیلوں کی ضرورت پڑی۔ اس کی ساخت میں فولاد اور پیتل کی ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی تاکہ وہ اس بڑے دباؤ کو برداشت کر سکے۔ اس دیو ہیٹل توپ کو ادرنا سے قسطنطنیہ تک پہنچانا خود ایک محاذ تھا۔ ہر چند منٹ بعد توپ کو ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا اور راستوں کو برابر کرنا پڑتا تھا۔ جب یہ توپ شہر کی مضبوط ترین دیوار تھیوڈوسین والز کے سامنے نصب ہوئی تو عثمانی فوجیوں کا حوصلہ آسمان کو چھونے لگا۔ 6 اپریل 1453 عیسوی کو عظیم محاصرے کا آغاز ہوا۔ عثمانی فوجیوں کی تعداد 80,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تھی، جو شہر کو خشکی کی طرف سے پوری طرح گھیرے ہوئے تھی۔
बासिलिका ने अपनी पहली गरज के साथ ही तारीख रकम कर दी। इसका हर गोला कई टन वजनी था और दीवारों में शदीद शगाफ डालता था। ताहम इस तोप को दोबारा लोड करने में कई घंटे लगते थे। इस वक्फे का फायदा उठाते हुए बाइजेंटाइन के जनरल जस्टिनियानी की क़यादत में मुहाफिज फौजी फौरन लकड़ियों, मिट्टी और पत्थरों से शगाफों को भर देते। सुल्तान मोहम्मद ने इस मसले का हल निकालने के लिए दर्जनों छोटी मगर तेजी से फायर करने वाली तोपें तैयार करवाईं ताकि मरम्मत करने वालों को मौका न मिले। ये जंग सिर्फ सतह पर नहीं लड़ी जा रही थी। उस्मानी इंजीनियर्स ने शहर की दीवारों के नीचे सुरंगें खोदना शुरू कर दी थीं ताकि अंदर से दीवारों को गिराया जा सके। बाइजेंटाइन इंजीनियर्स भी कम नहीं थे। उन्होंने भी जवाबी सुरंगें खोदी और उस्मानी सुरंगों को पानी भरकर या आग लगाकर नाकाम बनाया। ये जमीन दोज जंग भी कई हफ्तों तक जारी रही, जिसमें दोनों अतराफ के फौजी गैर मामूली इस्तिकामत का मुजाहरा करते रहे। मुहासरे के दौरान उस्मानी बेड़े की एक बड़ी शिकस्त हुई। 2 इमदादी जहाज़ों ने जंजीर के करीब उस्मानी बेड़े को शिकस्त देकर गोल्डन हॉर्न में दाखिल होकर शहर को रसद पहुंचा दी, जिससे उस्मानी फौजियों का हौसला टूट गया। हम नाकाम हो गए। सुल्तान मोहम्मद फातिह को इस नाकामी पर शदीद गुस्सा आया और उन्होंने फौरन बहरिया के सरबराह को हटा दिया और वहीं तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा तख्लीक करने का फैसला किया। गोल्डन हॉर्न में मौजूद जंजीर को बहरी ताकत से तोड़ना नामुमकिन था। सुल्तान जानते थे कि अगर समंदर पर काबू न किया गया तो मुहासरा कामयाब नहीं हो सकता था। तब उन्होंने अपने जर्नैलों को हुक्म दिया कि तमाम जहाज़ों को खुश्की पर चलाकर जंजीर के पीछे गोल्डन हॉर्न में दाखिल किया जाए। जहाज समंदर से नहीं, खुश्की से चलेंगे। ये मंसूबा इंसानी अक्ल से बलातर था। रात की तारीकी में इंतहाई खामोशी से उस्मानी फौजियों ने बॉस्फोरस की पहाड़ियों पर लकड़ी के तख्ते बिछाए, उन्हें तेल और चर्बी से चिकना किया और फिर 70 से जायद बहरी जहाज़ों को रस्सों और बैलों की मदद से खुश्की पर घसीटना शुरू किया। ये एक इंजीनियरिंग का शाहकार था जिसे पूरी रात में मुकम्मल किया गया। सुबह हुई तो अहले कुस्तंतुनिया को अपनी आंखों पर यकीन न आया। जिस जगह कोई खतरा नहीं था वहां उस्मानी बेड़ा लंगर अंदाज था। यहां कैसे पहुंच गए? इस गैर मामूली और फौकुल फितरत चाल ने दुश्मन के तमाम हौसले तोड़ दिए और दिफाई हिकमत अमली को नाकाम बना दिया। सुल्तान ने मौका गनीमत जाना और आखिरी फैसला कुन हमले का हुक्म दिया। चारों तरफ से एक शदीद हमला किया गया। बाइजेंटाइन के बहादुर जनरल जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान छोड़ गया। उसके जाने से दिफा की कमर टूट गई। बाइजेंटाइन के आखिरी शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 भी बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। 53 दिन के लंबे मुहासरे के बाद 29 मई 1453 ईस्वी को कुस्तंतनिया अल्लाह अकबर की सदाओं में फतह हो गया। फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हुए, लेकिन वो इंतकाम के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अदल का परचम लेकर आए। वो सीधे आया सूफिया की तरफ गए जहां खौफजदा ईसाई शहरी जमा थे। ये अदल सिर्फ शहर नहीं बल्कि शहरियों के दिल जीतने की हिकमत अमली थी। तुम सब महफूज हो। हजारों ईसाइयों ने उस्मानी हुकूमत की रवादारी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। सुल्तान ने आया सूफिया को एहतराम के साथ मस्जिद में तब्दील किया और वहीं पहली नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने शहर का नाम बदलकर इस्लाम बोल रखा, जो इस्तंबुल बना और इसे उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत करार दिया। उन्होंने शहर की तामीर और नौकी के लिए दुनिया भर से माहिरीन, फनकार और मेमार बुलाए। उन्होंने एक नए दौर के लिए सुल्तानी कवानीन यानी कानून नामा नाफिज किए, जो उस वक्त के यूरोप से कहीं ज्यादा जदीद और मुनसिफाना थे। इन कवानीन ने मजहबी रवादारी और नस्ली मसावात को यकीनी बनाया। सुल्तान मोहम्मद फातिह सिर्फ जंग के हीरो नहीं थे बल्कि इल्म के सरपरस्त भी थे।
उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी, मदरसे और यूनिवर्सिटियां कायम की, जहां यूनानी, लातीनी और अरबी उलूम का तबादला होता था। यूं सुल्तान ने एक शहर को तबाही से निकालकर दुनिया के सबसे शानदार, रोशन ख्याल और कसीरुस सकाफत दारुल हुकूमत में तब्दील कर दिया। ये एक ऐसे अजीम लीडर की दास्तान है जिसने सिखाया कि सफलता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि इल्म, मंसूबाबंदी और अल्लाह पर कामिल यकीन से हासिल होती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में सुल्तान मोहम्मद फातिह की कौन सी हिकमत अमली, जैसे कि जहाज़ों को खुश्की पर चलाना या बासिलिका तोप की तैयारी, तारीख का सबसे बड़ा कारनामा है। अल्लाह आपको हिम्मत और यकीन दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।